नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहूया आजच्या ठळक बातम्या. खासदार स्वयं बापूराव यांची जेपीएस कर्मचाऱ्यांशी एकजूट. खासदारांनी राज्य सरकारवर कडकडाडून टीका केली. कंदी श्रीनिवास रेड्डी दैनंदिन अन्नदानातून गरिबांची भूक भागवत आहे. लोकांनी त्यांचे कौतुक केले. डीएलएसए अंतर्गत म्युनिसिपल येथे कामगार दिन उत्सव. सरन्यायाधीशांनी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे कौतुक केले. आजच्या सविस्तर बातम्या. कनिष्ठ पंचायत सचिवांना अंकुशने नियमित करावे या मागणीसाठी ते आंदोलनाच्या मार्गावर आहेत. त्यांनी आदिलाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तंबू ठोकला आणि अनिश्चित काळासाठी दीक्षा घेतली. आज त्यांची दीक्षा चौथ्या दिवशी पोहोचली आहे. खासदार स्वयं बापूराव यांच्यासह भाजप नेत्यांनी प्रहार छावणीला भेट देऊन एकता व्यक्त केली. फील्डमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबत राज्य सरकारच्या या वृत्तीवर जोरदार टीका करण्यात आली. कनिष्ठ पंचायत सचिवांच्या न्याय लढ्याला भारतीय जनता पक्ष सदैव पाठिंबा देईल असे ते म्हणाले. राज्य सरकार खाली येईपर्यंत संघर्ष थांबणार नाही असे आवाहन त्यांनी केले. सरकारची मान झुकली तरीही हक्क मिळाले पाहिजे असे ते म्हणाले. గత మూడు సంవత్సరాల క్రితం ముందే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చెప్పి మిమ్మల్ని మోసం చేసి చివరికి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా రోడ్డుకు తెచ్చిన నాయకుడు ఎవరన్నా ఉన్నారు అంటే భారతదేశంలో ఇలాంటి ముఖ్యమంత్రి ఎక్కడ కూడా దొరకడు. కానీ మన దురదృష్టం ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంకు దొరికి ఇవాళ గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శులు గ్రామాలలో ఒకవేళ సమ్మె చేస్తే గ్రామాలు ఏ విధంగా అయితే అనేది కూడా ఒక ఆలోచన లేకుండా మరి వాళ్లకు సంబంధించింది వాళ్ళే చెప్పి వాళ్ళే మర్చిపోయి చివరికి ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో ఏమైందంటే గతంలోనేమో తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఎవరు కూడా ధర్నాలు సమ్మెలు చేయదని ఆయనే చెప్పిన ముఖ్యమంత్రి చివరికి ధర్నాలు సమ్మెలు చేసి ఆ చౌకులను కూడా తీసిన ముఖ్యమంత్రి. కానీ ఇవాళ ఉద్యోగస్తులే కాకుండా నిరుద్యోగులందరూ కూడా రోడ్డుకొచ్చి ఇవాళ పోరాటం చేయడం జరుగుతోంది. చివరికి ఉద్యోగస్తులు కూడా రోడ్డుకు వచ్చి పోరాటం చేస్తున్నారు అంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఎంత సిగ్గుచేటు దీన్ని బట్టే అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ఇప్పటికైనా सर्वदानापेक्षा अन्नदान हे सर्वोत्तम आहे. प्रत्येक जण हे अन्नदान करू शकत नाही, तर नियमितपणे अन्नदान करणारे लोक कमी असतात. भाजपचे राज्याचे नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे त्या श्रेणीतले आहे. गोरगरिबांची भूक भागवण्याच्या निर्धाराने सुरू झालेला नित्य अन्नदानाचा कार्यक्रम अव्याहतपणे सुरू आहे. कंदी श्रीनिवास रेड्डी शेकडो लोकांची सतत भूक भागवून त्यांचे मन तृप्त करत आहे. ब्रेडनीवर सर्वांचे आशीर्वाद घेत आहे. ఉట్ల కొట్టి పండిస్తూ ఉన్న గిట్టుబాటు
जिल्हा न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश वरप्रसाद म्हणाले की स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी अग्रभागी योद्धा म्हणून दिलेली सेवा खूप मोठी आहे। आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील नगरपालिका कार्यालयाच्या सभागृहात DLSAच्या संयुक्त विद्यमानाने आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनाचे आयोजन करण्यात आले होते। न्यायाधीश शिवराम प्रसाद आणि मंजुळा यांच्यासह ते प्रमुख पाहुणे होते। ते म्हणाले की आजच्या समाजात स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची सेवा ही अमूल्य आहे। ते नसते तर आज वातावरण दुर्गंधीयुक्त होऊन अनेक आजार निर्माण झाले असते। आम्ही निरोगी जीवन जगत आहोत आणि हे स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे आभार आहे असे ते म्हणाले। వేదికను అలంకరించినటువంటి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారికి, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు, ఎవరు కార్మికులు అనేది నిర్వచించడం జరిగింది। అందరూ యొక్క వాళ్ళ కుటుంబాన్ని నడిపించుకుంటారు, వాళ్ళని కార్యక్రమ పరిస్థితి మనం చూసాం। కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రోడ్ల వల్ల చాలా ఈజీగా ఎక్కడికైనా వెళ్ళేశారని కూడా ఇప్పుడు చాలా మంది చెప్పడం జరిగింది। కాబట్టి మిమ్మల్ని నేను కించపరచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు। మీకు ఏ కూడా అంతర్జాతీయ కార్మిక దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు। మిమ్మల్ని అందరినీ చూసిన తర్వాత నేను పేపర్లో చదివిన కొన్ని విషయాలు గుర్తొచ్చినాయి నాకు। అదేంటంటే గత 5 సంవత్సరాల నుంచి కూడా మన భారతదేశంలో వివిధ రాష్ట్రాల్లో, మన తెలంగాణలో కూడా 5 శానిటేషన్ వర్కర్స్ యొక్క పిల్లలు సివిల్ సర్వీసెస్ సెలెక్ట్ అయ్యారు। IPS కావచ్చు, IAS కావచ్చు, ఫారెస్ట్ సర్వీస్ కావచ్చు, రెవెన్యూ సర్వీస్ కావచ్చు। దానివల్ల మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే పైకి రావడానికి మన యొక్క స్థాయి ప్రధానం కాదు, మనం కింద స్థాయిలో ఉన్నా కూడా ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని ఉన్న దాంట్లో వాళ్ళకి ప్రేమను పంచి ఆప్యాయతగా చూసుకుని మనకి 10,000 రూపాయలు వచ్చినా కూడా దాంట్లో 1,000 రూపాయలు వాళ్ళకి కేటాయించి వాళ్ళని మనకు అన్నింటిలో కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి। ఎస్సీలకి, ఎస్టీలకి, బీసీలకి అన్నింటి కూడా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ గవర్నమెంట్ లో ఏర్పాటు చేశారు। వాటిలో సీట్ వస్తే మనం ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా లేదు। అట్లా మీ పిల్లలందరినీ కూడా చదివించుకొని మన ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచి ఫ్యూచర్లో ఒక IAS ఆఫీసర్, ఒక IPS ఆఫీసర్, ఒక IFS ఆఫీసర్ మీ పిల్లల్లో రావాలని చెప్పేసి అది సాధ్యం। स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रिजवान बादशाह शेख म्हणाले की सगळ्यांनी वैद्यकीय शिबिराचा लाभ घ्यावा आणि निरोगी जीवन जगावे। आदिलाबाद शहरातील बिल्डिंग वर्कर्स युनियनच्या इमारतीत मे डे प्रदान केल्यानंतर आयोजित करण्यात आलेल्या वैद्यकीय शिबिराचे उद्घाटन म्हणून प्रमुख पाहुणे उपस्थित होते। शिबिरीचा एक भाग म्हणून घेण्यात आलेल्या वैद्यकीय तपासणीचे निरीक्षण केले। वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना पुरेशा सूचना देण्यात आल्या। 3 दिवस चालणाऱ्या या शिबिराचा सर्व कार्यकर्त्यांनी लाभ घ्यावा व वैद्यकीय चाचण्या कराव्यात अशी सूचना त्यांनी केली। స్పెషలైజేషన్ బేసిక్ ఉండవు, కొద్దిగా సాల్ట్ ఎక్కువ అని చెప్తుంటాం, కొద్దిగా డైట్ గురించి కూడా కొద్దిగా అవగాహన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇద్దరి కోఆర్డినేషన్తో ఈరోజు హెల్త్ క్యాంప్ అనేది ఆల్ రిజిస్టర్డ్ బిల్డింగ్ వర్కర్స్ అందరికి కూడా మనము ఈరోజు ప్లాన్ చేయడం జరిగింది। సో హెల్త్ క్యాంప్లో కూడా చాలా వరకు అన్ని బ్లడ్ టెస్ట్ కానీ, ఈవెన్ విజన్ టెస్ట్, ఆడియో టెస్ట్ మరియు ECG మరియు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ అన్నీ కూడా చేసి వాళ్ళ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ అవన్నీ కూడా మానిటర్ చేయడం జరుగుతుంది। అలాగే ఇలా ఎవరైనా స్పెషలైజేషన్ కావాలంటే కూడా రిమ్స్ కూడా రిఫర్ చేయడం జరుగుతుంది। సో మనం చూసుకుంటే మన జిల్లాలో కానీ, మన కంట్రీలో కానీ ఇన్ఫార్మల్ ఎకానమీ అంటే మన ఎకానమీ మొత్తం కూడా రన్ చేసేది ఇన్ఫార్మల్ వర్కర్స్। అందులో బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ అందరూ కూడా ముందుండి మన కన్స్ట్రక్షన్ కానీ, మనం ఏ వర్క్ చేయాలన్నా కానీ వాళ్ళ యొక్క తోడ్పాటు కావాలి। సో వీళ్ళు సాధారణంగా స్ట్రెస్ వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్లో వాళ్ళు పనిచేస్తారు। కార్మిక సంఘంలో
ఉచిత వైద్య శిబిరం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దానికి కలెక్టర్ గారు, ఎస్ఎన్ మేడం గారు వీళ్ళందరూ రావడం జరిగింది. అందులో మా ఎవరైతే వర్కర్స్ ఉన్నారో ఈ 2 గంటల్లోనే 94 మంది ఇప్పటిదాకా చేయించుకోవడం జరిగింది. ఇది ఇంకా ముందు 3 రోజులు ఉంటుంది కాబట్టి ఈ 3 రోజులు ఇంకా భవన నిర్మాణ కార్మిక సంఘంలో వర్కర్స్ ఇక్కడికి వచ్చి చూపించుకోవాలని, ఇదే కార్డు లేని వాళ్ళుగా వచ్చి చూపించుకోవాలని కోరుతున్నాం. అదే ఇప్పటికి ఇంతకుముందు కలెక్టర్ గారు చెప్పారు భవన నిర్మాణ కార్మికులకు కార్డు లేకున్నా కార్డు వేయించాలని చెప్పారు. కాబట్టి దయచేసి అందరూ కార్డు వేయించుకొని ఇది ఏదైతే स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रिजवान बादशाह शेख म्हणाले की दुर्गम भागातील लोकांच्या समस्या तातडीने सोडवण्यासाठी पावले उचलली जावीत. आदिलाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात झालेल्या प्रजावाणीचा एक भाग म्हणून अतिरिक्त जिल्हाधिकारी एन नटराज यांच्यासह जिल्ह्यातील विविध भागातील याचिकाकर्त्यांकडून अर्ज प्राप्त झाले. प्रजावाणीकडे आलेल्या अर्जाची संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी क्षेत्र पातळीवर तपासणी करून ते सोडवण्यासाठी पावले उचलावीत अशी सूचना करण्यात आली. याच मुद्द्यावर याचिकाकर्त्यांनी अनेक वेळा जनतेसमोर न येता योग्य स्पष्टीकरण द्यावे. आतापर्यंत विविध मुद्द्यांवर आलेले अर्ज आठवडाभरात निकाली काढावेत अशी सूचना करण्यात आली आहे. परधान संघाच्या सदस्यांच्या नेतृत्वाखाली जैनत मंडळाच्या केंद्रावर बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत आदिलाबाद शहरातील रामलीला मैदानावर महिन्याच्या 29 तारखेला होणाऱ्या आदिवासी सांस्कृतिक रॅलीच्या यशस्वीतेसाठी भिंतीपत्रकाचे प्रकाशन करण्यात आले आहे. धर्मांतरित आदिवासींना अनुसूचित जातीच्या यादीतून काढून टाकणे, या रॅलीत आदिवासी बांधवांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन तो यशस्वी करावा असे आवाहन करण्यात आले आहे. గిరిజన గర్జనకు జైనత్ మండలం నుంచి అధిక సంఖ్యలో ఆదివాసులు తరలి రావాలని కోరుచున్నాం. 29/5/2023 రోజున నిర్వహించి ఈ కార్యక్రమానికి 5,000కు పైగా ఆదివాసులు తరలి రావాలని కోరుచున్నాం. జైనత్ మండలం నుంచి అధిక సంఖ్యలో ఆదివాసులు వచ్చి రామ్లీలా మైదానంలో నిర్వహించే ఈ సభను విజయవంతం చేయగలరు. 29/5/2023 రామ్లీలా మైదానంలో 12 గంటలకు నిర్వహించబడును. దీనికి ర్యాలీకి తరలి రావాలని కోరుచున్నాం. జనజాతి సురక్ష మంచ్ ద్వారా ఇలా ఈ సమావేశం జరగబడుతుంది. జైనత్ మండల ఆధ్వర్యంలో మతం మారిన గిరిజన షెడ్యూల్ జాతుల తెగల జాబితా నుంచి తొలగించాలని ఇలా సమావేశం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. చలో ఆదిలాబాద్ కార్యక్రమం గిరిజన సాంస్కృతిక పరిరక్షణ ర్యాలీ 29/5/23 నాడు ఉంటుంది. అధిక సంఖ్యలో గిరిజనులు మరియు పార్టిసిపేట్ చేసి మన ఐక్యతను చాటి
ఎవరైతే మారుతున్నారో వాళ్ళకు एसटी జాబితా నుంచి తొలగించాలని विज्ञप्ती చేస్తున్నాం. बेला मंडळातील अशोकनगर कॉलनीतील गटरातून दुर्गंधी येत असल्याची प्रतिक्रिया पंचायत अधिकाऱ्यांनी 2 दिवसापूर्वी प्रसारित केलेल्या अम्मा न्यूजला दिली होती. गावातील रहिवाशींनी सांगितले की प्लास्टिक, कचरा, पाणी साचत असल्याने वसाहतीतील रहिवाशींना डासांचे प्रमाण वाढले असून रोगराईने ग्रासले आहे. पंचायत सचिव आपल्या कर्मचाऱ्यांसह अशोकनगर परिसरात पोहोचले आणि नाल्यातील कचरा, प्लास्टिक काढून टाकले. రెండు రోజుల క్రితం ఏదైతే డ్రైనేజీ పూర్తి నిండి ఉండడం వల్ల వాసనతో దోమలు ఇతర వ్యాధులకు గురి అవుతున్న దీనిపై అమ్మాని స్పందించడం వల్ల ఈ అధికారులు స్పందించి ఇక్కడ ఉన్న డ్రైనేజీ క్లీన్ చేయడం జరిగింది. ఏదైతే ఇక్కడ ఉన్న అక్రమంగా షాపులు ఉన్నాయి ఈ షాపులను కూడా వెంటనే తొలగించాలని కోరుతున్నాము. ఈ వార్త प्रसारण చేసినందుకు अम्मा न्यूजకు प्रत्येक धन्यवाद. AITUCच्या संयुक्त विद्यमानाने कामगार दिन साजरा करण्यासाठी कामगारांनी आदिलाबाद जिल्ह्यातील जैनत मंडळ केंद्रात ध्वजारोहण केले. यावेळी AITUC जैनत मंडळाचे सचिव आशण्णा म्हणाले की तेलंगणा सरकारला कामगारांची काळजी नाही. ज्यांच्याकडे घरे नाहीत त्यांना तेलंगणा सरकारने घरे द्यावीत आणि त्यांना लेबर कार्ड ही श्रम कार्ड आणि ज्यांच्याकडे राहण्यासाठी घरे नाहीत त्यांना डबल रूम बेडरूम अशी मागणी त्यांनी केली. వర్కర్స్ యూనియన్ జైనత్ మండలంలో ఆటో యూనియన్ మన అమలు వర్కరు ఈ సివిల్ సప్లై వాళ్ళందరూ కలిసి మొత్తము జెండా ఆవిష్కరణ జరిగింది. మన AITC అనుబంధ సంస్థ నుంచి జరిగింది. AITC నుంచి మన ఇన్సూరెన్సులు, లేబర్ కార్డులు, రెన్యువల్లు, రిజిస్ట్రేషన్లు అన్నీ చేయించుకోవాలి. ఈశ్రం కార్డులు, మళ్ళా అది ఇంకో కొత్త కార్డులు వచ్చినాయి అవి ఆశీర్వాద్ అది తీయాలి. అవన్నిటి కోసము సహకరిస్తే వీళ్ళందరూ వచ్చేస్తే మేము ఎప్పటికీ 24 గంటలు మేము తోవాలు ఉంటాము. మీరు ఫోన్ చేస్తే మేము అందుబాటులో ఉంటాము. ఏ పనికైనా కానీ మన జైనత్ మండలంలో ఏ అన్యాయం జరిగినా, ఎక్కడ అక్రమంగా జరిగినా, ఏమున్నా జరిగినా, ఎక్కడ పని చేసినా కానీ, ఏమన్నా పనులు డబ్బులు రాకున్నా కూడా కానీ, ఏమైనా పంచాయతీలు కానీ ఏమన్నా కానీ అన్నీ జరుపుతున్నాము. కాకపోతే దాని మీద ఇండ్లు లేవు, గరీబ్ వాళ్ళకి ఇండ్లు లేవు, మన మేస్త్రీలకు లేవు, ఆటోలకు లేవు, అమ్మలకు లేవు. ఈ डबल बेडरूमలు ఉన్నోళ్ళకి ఇచ్చింది కానీ లేనోళ్ళకి మాత్రం ఇయ్యలేదు. बेला मंडळातील RTC बसस्थानकात किमान सुविधा किंवा प्रवाशांना खूप अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. तेलंगणा राज्य सरकार लोकांवरील तिकीट शुल्कात वाढ करण्यासाठी ओळखले जाते, परंतु प्रवाशांना सुविधा देण्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. बेला RTC बसस्थानकात आज मुसळधार पाऊस पडल्याने प्रवाशांना कुठे डोके लपवावे हेच कळेनासे झाले असून प्रवाशांनी RTC अधिकाऱ्यांकडे सुविधा देण्याची मागणी केली. ఇది బేలా బస్ స్టాండ్ ఏమంటారు దీన్ని బేలా బస్ స్టాండ్ అంటారు బాబు. తాళం చేయని వాళ్ళు వచ్చి ఇలా తాళం చేసుకోవచ్చు. ఫ్రీ షవర్ అలా ఏడ నీళ్ళ పడితే ఏడ పచ్చి కాదు చెప్పు. అలా చెడ్డీలు బనీళ్ళ కాడికి పచ్చి అవుతున్నాయి. ఇది బేలా బస్ స్టాండ్ ఏమంటారు దీన్ని బేలా బస్ స్టాండ్ అంటారు బాబు. తాళం చేయని వాళ్ళు వచ్చి ఇలా తాళం చేసుకోవచ్చు. ఫ్రీ షవర్ అలా ఏడ నీళ్ళ పడితే ఏడ పచ్చి కాదు చెప్పు. అలా చెడ్డీలు బనీళ్ళ కాడికి పచ్చి అవుతున్నాయి. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातमी. खासदार स्वयं बापूराव यांची JPS कर्मचाऱ्यांशी एकजूट. खासदारांनी राज्य सरकारवर कडकडाडून टीका केली. कंदी श्रीनिवास रेड्डी दैनंदिन अन्नदानातून गरिबांची भूक भागवत आहे. लोकांनी त्यांचे कौतुक केले. DLSA अंतर्गत
म्युनिसिपल येथे कामगार दिन उत्सव, सरन्यायाधीशांनी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे कौतुक केले. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.